بعد جہاں جاؤ گے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اس لیے اصل عزت وہاں کی، اصل رسوائی وہاں کی، یہ دنیا آج ہے کل ختم. ایک پانی کا بلبلا ہے جیسے ابھرا ختم ہو گیا، ایک چنگاری ہے جیسے بھڑکی بجھ گئی. آئے دن اسی ہائی وے پہ 4 لین پہ لاشیں نظر آتی ہیں. کتے کی موت مرتا ہے آدمی، کوئی اس کی موت پہ رونے والا نہیں ہوتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ مر گیا مردود چلا گیا. مرنے کے بعد جس دنیا کا آغاز ہوتا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اور یہ دنیا کے 60 70 80 سال 1 منٹ ہے اللہ کے نزدیک. اس پوائنٹ کو ہمیشہ دماغ میں رکھنا تاکہ زندہ رہنا آسان ہو جائے، زندہ رہنا مشکل نہ ہو. آج سارے لوگ زندگی کو مشکل کہتے ہیں. لائف از ویری ڈیفیکلٹ، زندگی بہت ٹف ہے، عزت بچانا بہت مشکل ہے، سامنے والے کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. اب ظاہر سی بات ہے میرے پاس آلٹو ہے، سامنے والے کے پاس فارچونر ہے. اگر ہم فارچونر کو دن رات دیکھتے رہے تب تو جینا مشکل ہے. میرے پاس 2 کمرے کا گھر ہے، سامنے والے کے پاس 50 کمرے کا گھر ہے. اگر ہم نے ان کو دیکھا تب تو جینا مشکل ہے. ہمارے بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ خرچ ہوگی، ان کے بیٹی کی شادی میں 5 کروڑ خرچ ہوئے، تو 5 کروڑ کو دیکھے گا تو جینا مشکل ہے. اگر ہمارے پاس جوتا ہے 500 روپے کا، سامنے والے کے پاس 5 لاکھ کا جوتا ہے اور اس کو تو دیکھے گا تو جینا تو مشکل ہے. ہمارے پاس ایک دکان ہے، سامنے والے کے پاس 5 مال ہے، اگر تم اس کو دیکھے گا تو جینا مشکل ہے. بری موت مرے گا، چہرہ سوکھے گا، دل اجڑے گا اور اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا تو زہر کھا کے مر جائے گا. کیونکہ آلٹو فارچونر کے سامنے غریبوں کی سواری ہے اور ایک چھوٹی سی دکان کھولنے والا ایک مال والے کے سامنے غریب رہتا ہے. تو اپنے سے اوپر کو دیکھے گا تو چہرہ اجڑا رہے گا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو دل تیرا ویران رہے گا، اپنے سے اونچی گاڑی والے کو دیکھے گا تو اپنی خوشی آگ میں جل جائے گی. اگر دوسروں کی مالداری کو دیکھے گا تو تیری اپنی نعمت ایک سمجھ میں آئے گی. اس لیے آج چہرہ اجڑ رہا ہے آدمی کا، اپنے گھر میں رہنے کے باوجود زہر کھا کے مرنا چاہتا ہے، گھر میں من نہیں لگتا ہے، گھر چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے بندہ. 50 کروڑ کا گھر ہے، اب وہ سمندر دیکھنے کے لیے وہ بمبئی جا رہا ہے. 50 کروڑ کا بنگلہ ہے، پہاڑ دیکھنے کے لیے دارجلنگ جا رہا ہے. 50 کروڑ کا اپنا گھر ہے، اس کو چھوڑ کر مٹی اور بالو اور ریت اور جھیل دیکھنے کے لیے کشمیر بندہ جا رہا ہے. 50 کروڑ کا گھر بنایا ہے، گھر میں 7 کروڑ نے وال پٹی کروائی ہے، فالس سیلنگ لگایا ہے. آج سے 50 سال پہلے گھر بنا، دیوار کڑی ہوئی، چھت آ گئی، پلاسٹنگ ہوئی، چونا گردانی ہوئی، گھر ہو گیا، آرام سے رہتا تھا. ابھی تو 5 کروڑ روپے دیوار اور چھت میں لگے ہیں تو 25 کروڑ روپے اس کی زینت اور ڈیکوریشن میں لگتے ہیں. یہ ایک تو چھت ہے، اس کے بعد فالس سیلنگ الگ سے بیکار کی سیلنگ چاہیے، اب پی او پی چاہیے، اور صاحب کیا ہے کہ پلمبنگ ہے، اور صاحب واٹرنگ سسٹم ہے، اور اس کے بعد گرینائٹ ہے، ماربل ہے، اور باتھ روم میں صاحب طرح طرح کی سجاوٹ ہے، کچن میں الگ ہے. اس طریقے سے ایک گھر بنانا گویا اپنی ساری زندگی کی انرجی کو اسی میں لگا دینا. اور جہاں گھر بن گیا، ادغام ہو گیا، انوگریشن ہو گیا، نیتا جی آ گئے، یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی 50 کروڑ کا گھر بنا کے فلم کے ایکٹر کو بولا کے اوپننگ کرواتا ہے، کوئی صاحب کلکتہ کی کسی نیتا کو بولا کہ اوپننگ کرواتا ہے. وہ مقدر کا دھنی ہے جو اپنے مکان کی اوپننگ بابو حضور کو بولا کے کرواتا ہے، عالم دین کو بولا کے کرواتا ہے، قرآن خوانی سے اپنے مکان کا آغاز کرواتا ہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. مگر نصیب والے ہیں دنیا میں کتنے؟ نصیب والے 5 ہوتے ہیں، 95 لوگ بد نصیب ہوتے ہیں، 95 لوگ جہنمی، 5% لوگ جنتی ملیں گے. اگر نہیں اندازہ ہو تو فجر کے ٹائم میں اسلام پور شہر کی 50 مسجدوں کا دورہ کر لیں. محلے میں آبادی 100، مسجد میں 5 لوگ رہتے ہیں، 95% مرد اور عورتیں سب گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اور مسجد میں صرف 5 بوڑھے دانت ٹوٹے وہ نظر آ رہے ہیں. جاڑے میں وہ بھی 5 غائب ہے، صرف امام اور مؤذن نظر آتے ہیں، اور ایک کوئی خادم نظر آتا ہے. مسجدیں اجڑی ہوئی ہیں. ہمیں تو مر جانا چاہیے اسی دن جس دن ہماری نمازیں قضا ہو گئی. آسمان سے آگ برس جانا چاہیے، زمین میں ہمیں دھس جانا چاہیے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شراب پیتا ہے اللہ نہیں پکڑ رہا ہے، فلاں زنا کرتا ہے اللہ چھوڑے ہوا ہے، کون کہتا ہے کہ اللہ ہے؟ معاذ اللہ. یعنی ایک مجرم کو فوری سزا نہیں ملی تو بندہ کفر
چمک جاتا ہے۔ اگر کوئی بولا کہ اللہ نہیں ہے تو کافر ہو گیا، یا بولا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، کون دیکھا ہے، شک ہے تو کافر ہو جائے گا۔ بلائنڈلی وشواس کرنا پڑے گا کہ ساری دنیا کا خالق اللہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی حکومت دیتا ہے، وہی حکومت چھینتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے، وہی رات میں دن اور دن میں رات کو لاتا ہے، وہی اللہ ہے جو امیر کے بچے کو مزدوری کرواتا ہے اور مزدور کے بچے کو اربپتی بنا دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو چائے بیچنے والے کو حاکم بنا دیتا ہے اور حاکم کے بچوں سے گاڑی اور ٹھیلا چلواتا ہے۔ اسے کبھی گھبرانا مت، اپنے رب کریم پر مضبوط یقین رکھنا، اور کبھی تم ظلم سے مت گھبرانا، کبھی پریشان نہ ہونا، اپنا سجدہ بڑھا دے، تلاوت بڑھا دے، عبادت بڑھا دے، ذکر و اذکار بڑھا دے، اور وشواس کر جو اللہ ایک سلک چھاپ کو حاکم بنانا جانتا ہے، اس کے ہاتھ میں کٹورا دے کر اسے بھیک منگوانا بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہی ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ، جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اللہ ہے، اللہ کسی کے غرور کو چلنے نہیں دیتا، غرور توڑ دیتا ہے، دیر یا سویر، ایک دن ہو یا 10 دن کے بعد غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے سماج میں آپ دیکھتے ہیں جو زیادہ اتیاچار کیا، 2-4-10 سال کے بعد اللہ ایسی رسوائی اس کی زندگی میں دیتا ہے کہ غریبوں کے سامنے سے بھی منہ چھپا کے، منہ چرا کے چلتا ہے۔ ایسی رسوائی اللہ دیتا ہے۔ جو اپنے بزنس پہ گھمنڈ کر رہا تھا، 2-4-10-20 سال کے بعد اس کی ساری دکانیں چور چور ہو جاتی ہے، دکان بک جاتی ہے، ایک بیماری بچے کی اس کی ساری جائیداد بچوا دیتی ہے، اس کی ساری دکان بچوا دیتی ہے، زندگی کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی رگ کو فرشتے نے دبا دیا، دکان بھی بک گئی، جو زمین تھی وہ بھی بک گئی، گھر کو بھی گروی پہ رکھ دیا، اور ادھر ساری جائیداد بک گئی، ادھر بچے کی جان بھی نہیں بچی، یعنی جان بھی لٹی اور دولت بھی لٹی، تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 10-20 سال کی چھوٹ دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک 10 سال 1 سیکنڈ ہے، اس لیے ہر پل اللہ سے ڈرتا رہا، چاہے وہاں محل میں رہے تو بھی اللہ سے ڈر، جھوپڑی میں ہے تو بھی اللہ سے ڈر، 5 اسٹار ہوٹل میں ہے تو بھی اللہ سے ڈر، چاہے مسجد میں رہے تو بھی اللہ سے ڈر، مدرسے میں رہے تو بھی اللہ سے ڈر۔ پیر بھی ڈرے، فقیر بھی ڈرے، ولی بھی ڈرے، نمازی بھی ڈرے، عالم بھی ڈرے، عام آدمی ڈرے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے بے خوف بنا دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے 90 سال کے بڑھاپے میں بھی جوانوں جیسی طاقت دے دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا میں دوسروں کے دلوں میں ان کی عزت دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے ان کی قبر کو اللہ مر جائے خلائق بنا دیتا ہے۔ اپنا بیٹا رہے یا نہ رہے، لاکھوں بیٹوں کے دل میں محبتیں ڈالتا ہے۔ دنیا والوں کی قبروں پہ جانور پیشاب کرتے ہیں، اللہ والوں کی قبر پہ جانور نہیں پیشاب کرتا، وہاں چادریں چڑھائی جاتی ہے، غلام چڑھایا جاتا ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اللہ سے سبحان اللہ، اللہ سے ڈرنے والا دنیا میں اس کا چہرہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اسے کبھی بھی ظالموں کے ظلم سے مت گھبرائیں، اپنا سجدہ بڑھا دیں، کبھی بھی ان کافروں کی ظاہری شان و شوکت سے مت گھبرائیں، اپنی عبادت آپ بڑھا دیں، رشتہ اپنے رب کریم سے مضبوط رکھیں، اور یہ جان لیں کہ یہی رشتہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عزتیں دلائے گا۔ کیونکہ اللہ سے رشتہ جہاں کمزور ہوتا ہے بندہ بے سہارا ہو جاتا ہے، بندے کو لوگ مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، لوگ مارنے اور پھینکنے کی دھمکی دیتے ہیں، لوگوں کو بھگانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ نہیں دیکھا آپ نے آج سے 2 سال پہلے کس قدر دھمکیاں مل رہی تھی، مار دیں گے، بھگا دیں گے، نکال دیں گے، بنگلہ دیش بھیج دیں گے، پاکستان بھیج دیں گے، نیپال بھیج دیں گے، یہاں سے بھگا دیں گے۔ ہزار سال سے میرے باپ داداؤں نے اس ہندوستان کو سینچا، یہاں سے بھگانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہاں 1000 سال اور 1200 سال سے ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کو آباد کیا، سینچا، اور اسے بھگانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لوگ بمبئی میں امامت کرتے ہوئے وہاں سے دوڑ کے گھر آ کر بیرو کے پاس دوڑ رہے ہیں، آدھار کارڈ میں نام درست کر
साहब इलेक्शन आई कार्ड में नाम दुरुस्त करवा लें, लोग बैंक दौड़ रहे हैं ताकि आधार कार्ड का नाम दुरुस्त कर लें, लोग बैंक दौड़ रहे हैं ताकि पासबुक में नाम दुरुस्त करके अंसारी कहीं मोहम्मद कहीं कुछ है। एक हंगामा बता था हिंदुस्तान में, मौलाना मौलवी सब अपनी मुलाजमत मस्जिद और मदरसे की छोड़कर आकर के लोग बैंक दौड़ रहे हैं ताकि पासबुक में नाम दुरुस्त हो जाए, लोग साथ पीएलओ के पास जा रहे हैं ताकि इलेक्शन आई कार्ड में नाम दुरुस्त हो जाए, उम्र दुरुस्त हो जाए, लोग स्कूल दौड़ रहे ताकि सर्टिफिकेट का नाम दुरुस्त हो जाए। हंगामा था, चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, 40 करोड़ मुसलमान परेशान थे कि किस तरह हिंदुस्तान में आबरू बचाएं, आने वाले दिन में कहां फेंका जाएगा, कहां भगाया जाएगा, सारे लोग परेशान थे। मगर चंद लोग थे जो रात की तन्हाई में उठकर अपने रब करीम के हुजूर आंसू बहाया करते थे। वह लोग अपना रिश्ता रब करीम से मजबूत करते हुए किस तरह से उठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को मनाने में लगे थे, अपने रूठे हुए रब को राजी करते थे, नींद कुर्बान करके जाकर हजार रकअत नमाज़े नफल पढ़कर रब करीम से भीख मांगते थे। हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, हमारी आवाजें फजा में गुम हो गई, हुकूमत के कान पर जैसे ताले लगे हुए हों, मेरी बात उन तक पहुंच नहीं रही है। मेरी माँ बहन बेटियों ने शाहीन बाग में 3 महीने तक धरना प्रदर्शन किया, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं होगा, तेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मुझको जो करना है मैं करूंगा। यानी जैसे कुर्सी पे घमंड हो, सल्तनत पे घमंड हो, हुकूमत पे घमंड हो, अपनी मेजॉरिटी पे घमंड हो, तुम मत देना वोट, हमारी मेजॉरिटी मेरे लिए काफी है, मैं तुम्हारे वोट का मोहताज नहीं हूं। गाहे बगाहे जबान से इस तरह के तहकीर आमेज जुमले निकलते थे, घमंड वाले जुमले निकलते थे, मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूं, हमारे लोग काफी हैं। यानी उन्हें मेजॉरिटी पे घमंड हो, उन्हें जैसे हमारे जज बैठे हैं कोर्ट में, तुम्हारा कुछ भी नहीं सुना जाएगा, फैसला मेरी मर्जी के मुताबिक होगा, मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। इतना घमंड कि हमारे लोग बैठे हैं, मैं ताकतवर हूं, मेरे पास फौज है, मेरे पास आर्मी है, तुम 1000 साल से यहां रहते, कोई मतलब नहीं है, तुम यहां पे नहीं हो। मगर वही आंखों से निकले हुए आंसू के कतरे अर्शे इलाही तक पहुंच गए, और जहां हजारों टन जो काम अंजाम नहीं दे सका, 40 करोड़ की आवाजें जहां कम गई, मगर वही आंखों से निकले हुए आंसू के कतरे काम आ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके गुरूर को तोड़ने के लिए हुआंग सिटी चाइना से छोटा सा कीड़ा भेज दिया, और वो कीड़ा आया, इस कदर तहलका हिंदुस्तान में मचाया तो याद आ गई वो तारीख के अल्लाह ने एक मजलूम के बच्चे को पूरी दुनिया का हाकिम बनाया था, जो उसे इंसाफ करना था, लोगों को हक दिलाना था, मजलूमों को इंसाफ दिलाना था, जालिमों का देना तोड़ना था, दुनिया को जुल्म से पाक करके अदल से भर देना था। मगर उस जालिम ने लोगों से सजदा करवाना शुरू किया, हुकूमत और कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे सबक देने के लिए एक मामूली सा कीड़ा भेज दिया। वो कीड़ा जब नाक के जरिए सर में घुसा तो फिर जिससे वो सजदा करवाता था, उन लोगों के सामने जलील होकर तरफ का पेशाब पाने में लथपथ होकर खुदाई का दावा करने वाला नमरूद इंतहाई जीरत की हालत में मारा गया। वो खुदाई का दावा किया था कि सल्तनत मेरी, हुकूमत मेरी, फौज मेरी, मुल्क मेरा, तुमको सजदा करना होगा, नहीं करेगा तो कत्ल करवा देंगे। ये सारा जुल्म चलता रहा 10, 20, 25 साल तक। अल्लाह ने जब उसे सजा देना चाहा तो दूसरी आर्मी को नहीं भेजा, 50 लाख फरिश्ते आकर के नमरूद के लोगों की गर्दनें नहीं काट दिया। एक छोटी सी बच्ची, एक छोटा सा मच्छर, एक छोटा सा कीड़ा उसकी औकात याद दिला दिया, और फिर उसे तड़प के पूरी मौत मरने पर मजबूर किया। तो अल्लाह को जालिमों को सजा देने के लिए जब चाइना, जापान, अमेरिका और दुनिया भर के 50 करोड़ आर्मी को भेजने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला एक छोटा सा कीड़ा भेज दिया चाइना से। उस कीड़े ने इनके गुरूर को तोड़ दिया, इनके घमंड को ठंडा कर दिया। जो मारने पीटने की बातें करता था, अब वो क्वारंटाइन की बातें करने लगा, आइसोलेशन की बातें करने लगा, वो वैक्सीन की बातें करने लगा। वो भूल गए दूसरी सारी बातें कि उस ग्रुप में मिला तो भगा देंगे। अब उसी आगे पीछे साला बोला बुनने में 3 साल गुजर गए, और आज शाम से जलसे हो रहे हैं, मस्जिदों की तामीर हो रही है, मदरसा कायम हो रहा है। लोग कहते थे इस्लाम खतरे में आ गया, मुसलमान का मुस्तकबिल खतरे में आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन मगरूरों का जोर तोड़ के बता दिया कि इन कलमा पढ़ने वालों को बेसहारा मत समझना, ये साहिब सहारा मत समझना, इनकी
सदाए तकबीर 5 वक्त बुलंद हो रही है। रमजान के रोज़े ये रख रहे हैं, 40 लाख से ज्यादा लोग हज बैतुल्लाह अदा कर रहे हैं। दुनिया का खालिक, दुनिया का मालिक अल्लाह का नाम ले रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा रहम किया कि इनके गुरूर को तोड़ के बता दिया, ये मत समझना कि मैं ताकत के नशे में जो चाहो सो कर लो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर होना होता है। अल्लाह ने घमंड तोड़ के बता दिया, ज्यादा इतराना मत, ज्यादा घमंड मत करना, ज्यादा गुरूर मत करना इंशाअल्लाह। और तुम लोगों को बता दिया कि तुम उन काफिरों की पैरवी मत करना, उनकी तरह मत नाचना, उनकी तरह मत गाना, उनकी तरह मत जानवरों से जिंदगी गुजारना, उनकी तरह देख के शादी ब्याह को मुश्किल मत बनाना, खतना अकीका बर्थडे पार्टी को मुश्किल मत बनाना, उनकी तरह देखकर अपनी बहू बेटी को नील वस्त्र करके सड़कों पे नाचने और दूसरों को ज़िना की दावत देने का मौका मत देना। बल्कि तुम्हारे लिए जिसके पास कोई मॉडल नहीं है, वो चाहे फिल्म एक्टर की पैरवी करे, वो किसी लीडर की पैरवी करे, वो किसी जोकर की पैरवी करे, वो किसी डांसर की पैरवी करे, जिसका कोई रहनुमा जिसने नहीं माना है, वो चाहे जिसकी पैरवी करे, कभी लीडर की मानेगा, कभी लीडर को गाली देगा, कभी फिल्म एक्टर को मानेगा, कभी फिल्म एक्टर को गाली देगा, कभी डांसर की मानेगा, जब खबरा जाएगा तो डांसर को गाली देगा, कभी साहब कभी आदित्य जोगीनाथ की मानेगा, जब उससे खबरा जाएगा तो उनको गाली देगा, कभी साहब रामदेव को अपना लीडर मानेगा, जब खबरा जाएगा तो उनको गाली देगा, कभी किसी पंडित जी को मानेगा, उनसे घबराएगा तो उनको गाली देने लगेगा। ये जिसके मन में चाहा, जिसमें फायदा देखा उसी तरफ झुक जाएगा। और तुम्हारी पेशानी जलील नहीं होगी किसी डांसर के सामने, किसी एक्टर के सामने, किसी दुनिया के फिलोसफर के सामने। तू मुस्तफा का गुलाम हो जा, सारी दुनिया तेरी गुलाम हो जाएगी। तो अपने नबी को ईमान मान ले, अल्लाह यहाँ तुम्हें सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, सच्ची खुशी देगा, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा। दोनों जहान की राहत मुस्तफा की गुलामी में है। हम किसी गांधी के गुलाम नहीं बने, किसी नेहरू के गुलाम नहीं बने, हम किसी नाचने वाली एक्ट्रेस के गुलाम की कलीस नहीं बने। हमारे लिए मुस्तफा को अल्लाह ने मॉडल बनाया है। हुजूर की जिंदगी मेरे लिए एक मॉडल है। हम उन्हें देखें सेहतमंद जिंदगी गुजारे, हम उन्हें देखें जिंदगी में खुशियों के रंग लाए, हम उन्हें देखें कैसे बहैसियत शौहर, बहैसियत बीवी, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत हस्बैंड, बहैसियत हाकिम, बहैसियत रियाया, बहैसियत फील्ड मार्शल, बहैसियत जज, बहैसियत सिपाही। बेलगाम हो जाए सिपाही तो 10 रुपए की खातिर आबरू लुटा देता है। नहीं देखा पुलिस वाले को सब्जी बेचने वाली से 10 रुपए लेने के लिए 80,000 महीना कमाने वाला अपने आप को एक औरत के सामने जलील कर देता है। नहीं देखा आपने शराबबंदी के बहाने 50 रुपए लेकर के एक गरीब की गाली सुनते हैं पुलिस वाले। 80,000 रुपए महाना तनख्वाह है, पेट नहीं भरा, अब सब्जी वाले की टोकरी में लाठी मार के 10 पैसे चाहिए। वो मछली वाली गाड़ी जाती थी, उस पर लाठी मारकर तो वहां से पैसे चाहिए। 80,000 रुपए अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए काफी थे, लेकिन अपने आप को जलील कर दिया 10 रुपए की खातिर। तो आप उसे पता नहीं कि मैं बहैसियत पुलिस में कैसे रहूं। एक एसपी दुनिया का करोड़ों में खेलने वाला, सारे केस के पैसे लेकर उस केस को दफन कर देने वाला, अभी तो 1 महीना पहले अरेस्ट हुआ, जेल में सड़ रहा है। इतना बड़ा रिश्वतखोर के मामूली केस को 5-5 लाख रुपए लेके दबाने वाला, कोई मर्डर करके आ जाए 10 लाख रुपए दे दे, उसका नाम चार्जशीट से खत्म कर देने वाला। यानी अभी वो जेल में सड़ रहा है। पैसा कमाने का जुनून उसे छोड़ दिया। मैं IPS ऑफिसर हूं, हिंदुस्तान का सबसे कीमती कॉम्पिटिशन है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें जो पास करे एडमिनिस्ट्रेटिव करे तो DM बन जाए, अब पुलिस वाली IPS करे तो साहब वो SP बन जाए। हिंदुस्तान की सबसे हाई क्लास का जॉब है और उसमें मजहब नहीं देखा जाता, चेहरा नहीं देखा जाता। अगर नहीं तो 33 बच्चे मुसलमानों के IAS कैसे निकालने में कामयाब हो गए। इसी पीरियड में मुसलमान का बेटा कैसे IAS पूरे भारत में 140 करोड़ की आबादी में टॉप कर गया। वहां चेहरा नहीं देखा जाता, काबिलियत देखी जाती है। यही वजह है कि 1000 दुश्मनी के बावजूद हमारे 30 बच्चे हर साल कमोबेश IAS निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब पता चला कि जब मुकाबला सख्त हो तो अपनी मेहनत बढ़ा देना चाहिए। अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए
نہیں بولنا چاہیے کہ گورنمنٹ ہے غیر مسلموں کی، مسلمان کو نوکری نہیں ملتی ہے، یہ گورنمنٹ ہے فلاں کی، یہ باپ پیسہ بھیجتا رہا، فلم سلیگوڑی میں دیکھتا رہا اور موبائل چینج کرتا رہا، رات پر واٹسپ یوٹیوب پہ گندی تصویریں دیکھتا رہا، اگر نوکری نہیں ملی تو باپ غیر مسلم کا ملک ہے، یہاں نوکری نہیں ملتی ہے۔ تو چار جوتا چہرے پہ مارے، بولے کہ فیصل کیسے آئی ایس میں ٹاپ کیا، بولے مولانا شاہد مصباحی وہ کیسے آئی ایس میں پاس کر کے وہ کیسے صرف سمستی پور کا کمشنر کسی مودی جی کی پیریڈ میں بنا ہوا ہے، کیسے بنا؟ یہ بول کہ میرا میتھ کمزور ہے، یہ بول میری انگریزی کمزور ہے، یہ بول میرا لٹریچر کمزور ہے، یہ بول میرا جی کے جی ایس کمزور ہے، یہ بول میرا سائنس کمزور ہے، ایک سبجیکٹ ٹھیک ہے دوسری کمزور ہے، اپنی کمزوری کو کوس نہ کہ گورنمنٹ کو کوس۔ تو تم نے 18 گھنٹے اسٹڈی نہیں کیا، تم نے 15 گھنٹے اسٹڈی نہیں کیا۔ یہ دنیا تو دارالعمل ہے، یہ دنیا کام کی جگہ ہے، یہ دنیا سونے اور کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے۔ اتنا ہی کھاؤ کہ جس سے زندہ رہ سکو، اتنا ہی سو کہ جس سے زندہ رہ سکو، باقی یہ دنیا بالکل 100 سال کے اندر ہی میں میری دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کی دنیا جو ہے یہ دنیا تو ہے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے اور جب چاہے گا دنیا کا وناش ہوگا، لیکن میری اپنی دنیا 70 سال 80 سال کے اندر میں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی میں ہے 30 سال میں خوب محنت کر کے پڑھو اور آنے والے 30 سال تک نوکری کرو اور 60 سال کے بعد موت کا انتظار کرو اور کسی بھی ٹائم میں موت آئے میں مر جاؤں۔ یہی میری مختصر سے زندگی کی کہانی ہے۔ اب اس زندگی میں جو دوسروں کو جو محنت نہیں کرے گا دوسروں کے سامنے بھیک مانگے گا، جو محنت نہیں کرے گا وہ صاحب دوسروں کے کسی سیٹ کے آنے کا انتظار کرے گا، وہ سیٹ آئے اور 10 روپے مجھ کو بھیک دے تاکہ میں گٹکا کھاؤں اور تاکہ میں ایک گلاس شراب پیوں، وہ دوسروں کا انتظار کرے گا، جگہوں پہ سامنے بیٹھا رہے گا اور چند سکے مانگے گا اور کھائے گا، لیکن جو محنت کرے گا اللہ کی اس زمین پہ چونکہ فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، تاکہ فجر ادا کرنے کے بعد زمین پہ پھیل جا، اسکول چلا جا، فیکٹری میں چلا جا، دکان میں جا کے بیٹھ جا، یہ 8 گھنٹے میں کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ اس 8 گھنٹے میں محنت کر، کھیت میں ہل چلا، گاڑی چلا، فلائٹ چلا، ٹرین چلا، ٹرک چلا، فیکٹری چلا، دکان چلا، یعنی محنت کر کے پیسہ کما، پیسہ کماتا خود کھا، ماں کو کھلا، باپ کو کھلا، بھائی کو دے، بہن کو دے، معذور کو دے، مسکین کو دے، یتیم کو دے، بیمار کو دے، اپنے عالموں کی خدمت کر، مدرسوں کو دے، مسجدوں کو دے، پیسہ رہے گا تب میں خرچ کرے گا، اگر نہیں کمائے گا تو بھیک مانگے گا، درگاہ پہ بھیک مانگے گا، مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگے گا، شیخ کے دروازے پہ بھیک مانگے گا، مسجد میں نمازی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تو بھیک منگا بن جا۔ السؤال ظلم، سوال کرنا ذلت ہے، سوال کرنا رسوائی ہے۔ اسلام کہتا ہے محنت مشقت سے کما، خود کھا، دوسروں کو کھلا، عزت کے ساتھ رہ، اور اسلام کہتا ہے کہ جو ہاتھ دینے والا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، the giver hand is better than the taker hand، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تم اب اتنا کما کے دوسروں کو دے۔ ہر جمعہ کے دن مسجد میں اعلان ہوتا ہے خطبہ جمعہ میں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، نیکی کرنے کا، وإیتاء ذی القربى اپنے رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ دار سے بھیک نہیں مانگنے کا، رشتہ دار سے مدد نہیں مانگنے کا، اتنا کما لے کہ رشتہ دار کو تو دیا کر، اور جہاں مانگے گا وہاں رسوا بھی ہوگا، محبت بھی گھٹے گی، دوریاں بھی بڑھیں گی، ایک بار کہہ دے گا دوسری بار تو سلام بھی کرے گا تو جواب نہیں دے گا، تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اور جب تو دینے والا بنے گا یہاں عزت بڑھے گی، یہاں شہرت بھی ملے گی، یہاں حاتم طائی کہلائے گا، یہاں سخی کہلائے گا۔ دروازے پہ آج مالداروں کے دروازے پہ ایک کتا نہیں ملتا، لیکن جو سخی ہوتا ہے وہ 1000 غریبوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، ان کا دروازہ رنگین والا رہتا ہے، مانگنے والوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ اس میں دوسرے لوگوں نے آج کہا کہ مال کما دوسروں کو کھلا، لیو فار ادرس، لیو فار ادرس۔ امریکہ کے ارب پتی کہتے ہیں اتنا مال میں کیا کروں، ایک ٹائم میں ایک کار پہ چل سکتا ہوں، مگر میرے پاس 1000 کاریں ہیں، دوسرے لوگ چلے، لیو فار ادرس۔ ہندوستان میں کہتے ہیں صرف اپنا کھاکا کر دے، اپنے عیش پر 50 کروڑ روپے اپنی بیٹیاں
की शादी में मत खर्च कर, शादी को सिंपल बना, वरना समाज में ज़िना बढ़ेगा और तो अकेले रह जाएंगे, शादी नहीं होगी। 40 साल से ऊपर की बेशुमार बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके बाप रात रात भर रो के रात गुजार रहे हैं। इसका जिम्मेदार है वह मालदार जो अपनी बेटी की शादी को महंगी बनाकर 50 करोड़ की शादी, 5 करोड़ की शादी, 50 लाख की शादी, तुम शादी को सिंपल बना। आज जो कहते हैं जहेज लेना देना अपराध है, अपराध की श्रेणी में है और दुल्हन ही सबसे बड़ा जहेज है। वरना तो अगर कार और नद दिया और शादी में डांस डीजे और बिंजू और शादी में फजूल खर्ची किया तो ज़िनाकारी तो 1 टाका में हो जाएगी और शादी के लिए 1 करोड़ चाहिए। ज़िनाकारी 1 डब्बा मिठाई में हो जाएगी और शादी होगी 50 लाख में। ज़िनाकारी तो 100 रुपए में हो जाएगी और शादी 1 करोड़ में भी नहीं होगी। इसलिए जब ज़िनाकारी कदम कदम पे होगी तो शादी बोझ बन जाएगी। इसलिए समाज लावारिस नाजायज बच्चों से भर जाएगा और जब देखना समाज में बेहया बच्चे हो जाए जो मस्जिद की कदर न करे, मदरसे की कदर न करे, आलिमों की कदर न करे, तो जब सगाह की कदर न करे, समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। क्योंकि जहां हया होती है, वहां जहां बुनियाद अच्छी होती है और जहां बुनियाद ही में खता हो वहां बेहयाई होती है। जब नाजायज बच्चों की तादाद बढ़ेगी तो माँ बाप का एहतराम घटेगा, मस्जिद का एहतराम घटेगा, जलसे का एहतराम घटेगा, हुल्लड़बाजी बढ़ेगी, हंगामा करने वाले कुत्ते गली गली नजर आएंगे, माँ बाप अपने समाज के बड़े बूढ़ों की हुर्मती करने वाले नजर आएंगे। शादी को सिंपल बना ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। इस कदर शादी को आसान बना दे कि 1 करोड़ रुपया देने के बाद भी ज़िना न होने पाए, 1 लाख देने के बाद कोई औरत नहीं मिले, 50 करोड़ की गाड़ी देने के बाद भी कोई औरत उसे नहीं मिले। इस कदर शादी को आसान बना दे। रात में रिश्ता तय हो 5 आदमी के बीच में निकाह पढ़ा दे, दिन में रिश्ता तय हो 5 आदमी के बीच में निकाह पढ़ा दे, अगर सफर में रिश्ता तय हो वही निकाह पढ़ा दे। नया कपड़ा खरीदना फर्ज वाजिब नहीं है, नहीं पूछा जाएगा क़यामत में तुझसे नया कपड़ा क्यों खरीदा। नया कपड़ा खरीदना अगर फर्ज होता तो हुजूर से बड़ा बाप कोई नहीं, फातिमा से बड़ी बेटी किसी की नहीं, हसनैन से बड़ा कोई जन्नती नौजवान का सरदार नहीं, मौला अली से बड़ा कोई नहीं। मुस्तफा चाहते तो जन्नत से सोने का ताज लाके अपने अली को दे देते, हुजूर चाहते तो जन्नत से हूरों के जरिया सोने की थाल अपनी बेटी फातिमा को लाके दे देते, हुजूर चाहते तो 1 लाख सहाबा को बोला करके जन्नती खाना सबको खिला देते। सब लोग बोलते मेरे मालिक को मुख्तार की बेटी की शादी है, लेकिन पता चला कि खबर नहीं कि मुस्तफा ने 1 लाख सहाबा को 10 लोगों के बीच में मस्जिद नबवी में दुनिया की सबसे आला तरीन बेटी फातिमा की शादी मौला अली से मुस्तफा ने कर दिया ताकि क़यामत तक एक रुझान मुसलमानों में जाए कि शादी इतना आसान बना दे कि ज़िना मुश्किल हो जाए। जब लड़की की उम्र हो 18 साल फौरी शादी कर दे, इंतजार मत कर कि लड़का नौकरी वाला मिलेगा तब कराऊंगा, इंतजार मत कर कि लड़का बिजनेसमैन मिलेगा बड़ा तब कराऊंगा। वरना तेरी बेटी की उम्र हो गई 40 साल, जवानी थी 18 साल से शुरू हुई, 40 साल उम्र हो गई। ये 18 साल जो तेरी बेटी की शादी की गाड़ी लेट चल रही है, इस 18 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। हमारे घरों में न दीन सिखाने का माहौल है और शादी ब्याह को मुश्किल बना के हमने अपने घर के बाल बच्चों की जिंदगी को हमने उजाड़ दिया। नहीं देखा आपने एक मौलवी बरकाती टोपी पहनने वाला जिसकी बीवी एग्जामिनेशन के नाम पे गैर मुस्लिम के साथ अपनी बीवी को भेज रहा है, जिसने अल्लाह रसूल का डर दिल में नहीं बिठाया, शरीयत के कानून को पामाल किया। यहाँ तो देवर से पर्दा फर्ज है, जब भतीजे जवान भतीजे से पर्दा फर्ज है, जवान भांजे से पर्दा फर्ज है, लेकिन हमने कुछ नहीं, दोस्त है दोस्त के साथ भेज दिया। तो आते जाते बदन हाथ गरमाते मोहब्बत हुई, शादी रचा लिया, ईमान भी लूटा, अब वह काफिरा हो गई, मुर्तद हो गई, अब न दुनिया रही न आखिरत रही। यहाँ तो मुर्तदा की सजा कत्ल है इस्लाम में, मुर्तद और मुर्तदा वो काफिरा बन गई, ईमान भी गया, जन्नत भी हाथ से गई, दुनिया का सुकून भी गया। 2-4 साल निचोड़ने के बाद फिर बच्चा तन्हा छोड़ देगा और वो दरगाहों पे बैठ के भीख मांग के खाएगी। 40 लाख मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया, टोपी छाड़ता है दूसरों के लिए, अपनी बीवी को दीन नहीं सिखाया, अपने घर के बाल बच्चों को नमाज की ताकीद नहीं की। जवान जवान बेटे हैं बेनमाजी, जवान जवान बेटियां हैं बेनमाजी, और फिर आप दूसरों के सामने अल्लाह रसूल की बातें बोलकर चंद सिक्के कमाने वाला और अपनी बीवी और अपने बच्चों को दीन की बात भी सिखाएगा। ये बता दे उसकी बेटी उजड़ेगी नहीं तो क्या होगा, उसकी बीवी बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगा। जब आज
बीवी हाथ से निकल गई, अब ये थाल बजाते रहो तुम, अब तो भी झालते रहो तुम, तो जिस घर में इस रूम का चर्चा ना होगा, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, हदीस नहीं पढ़ी जाएगी, वो घर उजड़ जाएगा, औलाद उजड़ जाएगी, और सारी खुशी उजड़ जाएगी। और जहां मुस्तफा की सुन्नत है, जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां जिक्र अज़कार है, जहां अल्लाह का डर है, वो किराए के घर में क्यों ना रहे, उस घर को अल्लाह जन्नत का टुकड़ा बना देता है, उस घर को अल्लाह जन्नत का टुकड़ा बना देता है। इसे होश के नाखून थामना चाहिए। सिर्फ जमीन का मुकाबला, सिर्फ मकान का मुकाबला, सिर्फ गाड़ी का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, खाने पीने बर्गर चाउमीन बिरयानी का मुकाबला, यही काम तो जानवर भी करता है। जानवर भी खाता पीता है और 2 4 10 20 50 बच्चे पैदा करके मर जाता है। अगर हम भी यही काम करें, खाए पिए और सोए और 2 4 बच्चे पैदा करके मर जाए, मुझ में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। जानवरों को अल्लाह ने अकल नहीं दिया है, इसे वो सिर्फ खाता है और सेक्स करता है, यानी सूअर साल में 20-25 बच्चे पैदा करता है, कुत्ता और कुत्ता दोनों मिलकर साल में 1 दर्जन बच्चे पैदा करते हैं। तो हम लोग तो 25 साल में 5 बच्चे पैदा करते हैं और तो 1 साल में 25 बच्चे पैदा करते हैं जानवर। सेक्स की ताकत उसके पास ज्यादा है। पता चला कि हम सिर्फ सेक्स करने, खाने पीने, सोने के ही पैदा हुए हैं। अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दिया है ताकि हम दुनिया को समझें कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का की सच्चाई क्या है, हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों दुनिया में पैदा हुआ हूँ, मैं क्यों मर जाता हूँ, मरने के बाद क्या होगा। 100 साल पहले मैं नहीं था और 100 साल के बाद भी मेरा चर्चा दुनिया में नहीं रहेगा। ये जिंदगी मेरी टीम की, जिसको मैं बहुत बड़ी चीज समझ रहा हूँ, यह जिंदगी खत्म होने के बाद फिर कौन सी जिंदगी का आगाज होगा। यही वो बुनियादी मकासद है जिसका जवाब कुरान पाक के हर चैप्टर में मौजूद है, जिसका जवाब आकाए खुदा ने हर जुमा के खुतबे में दिया है, जिसका जवाब मुस्तफा ने सुबह शाम अपने घर में अपने बाल बच्चों को दिया है और सहाबा की जुर्मत में सहाबा को बताया है। कुरान पाक में 6666 आयत है। सबसे ज्यादा जिस चीज पे कुरान ने जोर दिया है वो आखिरत है, वो जन्नत है, वो जहन्नम है, वो मरने के बाद की जिंदगी है। और हुजूर ने कुरान पाक की आयतों की तशरीह में जिस बात पे ज्यादा जोर दिया है वो आखिरत है। हुजूर ने फरमाया है दुनिया जीफतुन व तुल्ला मुहाकिला, ये दुनिया मिस्ले मुर्दार के है और उसका चाहने वाला तलबगार कुत्ता है। यानी जो नमाज रोजे हज जो ज़कात छोड़ के सिर्फ दुनिया कमाए, उसका एग्जाम्पल मुस्तफा ने कुत्तों से दिया है। एक मरी हुई बकरी को आदमी नहीं खाता, उसको कुत्ता खाता है। नमाज रोजे हज जो ज़कात छोड़कर जो सिर्फ पैसे का मुकाबला करे और कमाए खाए, उनका पैसा, उनकी दुनिया, उनकी दुकान मिस्ले मुर्दार के है, मरी हुई गाय, मरी हुई बकरी और उस पर बीजने वाला कुत्ते की मानिंद है। हुजूर ने फरमाया कि दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। यानी इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक कैदी रहता है। कैदी अपने आजादाना ढंग से नहीं घूमता फिरता, वह बाउंड्री वाल के अंदर रहता है। अपने मनमाने ढंग से जो चाहे वो नहीं खाता है, बल्कि वह खाने पीने के लिए कानून का पाबंद होता है। वो जेल से बाहर है, वो आजाद है, जब चाहे खाए, जब चाहे सोए, जहां चाहे घूमे। मुस्तफा ने फरमाया दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है। दिस वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर बिलीवर, ये दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है। कैद खाने का मतलब आजादी यहाँ नहीं है, ये हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये परमिटेड है, ये फॉरबिडन है, ये हलाल है, ये मबा है, ये ममनू है, ये दुरुस्त है, ये नादुरुस्त है, ये हराम है, ये हलाल है। कानून का पाबंद रहना, हलाल की बाउंड्री में रहना, हलाल की बाउंड्री से आगे नहीं जाना। यहाँ टाइम फिक्स है, फजर का टाइम, जोहर का टाइम, अस्र का टाइम, मगरिब का टाइम, इशा का टाइम, यहाँ टाइम फिक्सड है। सोने का टाइम, खाने का टाइम, पहनने का टाइम, खेती बाड़ी करने का टाइम, इबादत का टाइम। मुसलमानों को एक कानून का पाबंद रहना है और जहाँ इस पाबंदी में रहना है, सेहत भी अच्छी रहेगी, दिमाग में गंदी बात भी नहीं आएगी, दिल भी नहीं मरेगा, यहाँ भी थोड़ा सा अच्छा सुकून मिलेगा। और जैसे ही इस कैद खाने से आजाद हुआ तो जहां तक निगाह जाएगी वहां तक सोने का मकान एक जन्नती की तकदीर में लिख दिया जाएगा। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक जन्नती का अपना घर होगा। हद निगाह तक 70 बीवियां उनके निगाह में आएगी जन्नत में। वह हो रहे जो थूके तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए, जो जुल्फ लहराए तो सारे लोग देखकर
اس میں زلف کو بے ہوش ہو جائے، وہ ساری نعمتیں تیار رکھی ہوئی وہاں کس کے لیے؟ جو دنیا میں قانون کا پابند رہے، جو دنیا میں عقل کا استعمال کرے، جو دنیا میں شریعت کی پابندی کو بوجھ نہیں، شریعت کی پابندی کو اپنے لیے بھلا سمجھے، اس بات کو کیا دیکھے کیا نہیں دیکھے، کیا بولے کیا نہیں بولے۔ ایسا نہیں کہ جو منہ میں آئے سب پک گئے، ایسا نہیں کہ جہاں چاہے آنکھ بے لگام ہو وہاں آنکھوں کے آوارہ چھوڑ گئے، لیکن کیا دیکھے کیا نہیں دیکھے، کیا بولے کیا نہیں بولے، کیا کرے کیا نہیں کرے۔ وہی فرق ہے ایک مومن میں ایک کافر میں۔ کافر بولتا ہے جو چاہتا ہے، مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ کافر چاہے جو چاہے کھائے، شراب پیے، سور کھائے، مردار کھائے، چاہے جو کھائے کھائے، مگر مومن حلال کھاتا ہے، مومن ذبیحہ کھاتا ہے، مومن مردار نہیں کھاتا ہے، مومن حرام نہیں کھاتا ہے، مومن ناجائز مال نہیں کھاتا ہے۔ یہی فرق ہے مومن اور کافر میں۔ کافر کو آزادی ہے، دنیا جیسے اس کے لیے جنت ہے، جہاں چاہے گھومے، جو چاہے سو کھائے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ قید خانہ کب تک ہے؟ 50 سال 70 سال، جو 1 منٹ ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ چاہتا ہے 1 منٹ قیدی بن کے رہ، نماز کا پابند، روزے کا پابند، حج و زکات کا پابند، اخلاق کا پابند، حرام و حلال کا پابند، جائز و ناجائز کا پابند، لیگل انلیگل کا پابند، رائٹ اور رانگ کا پابند۔ 90 سال 1 منٹ پابند رہ، پھر ہمیشہ کو یہ جنت کی آزادی مل جائے گی۔ اور کافر 90 سال 1 منٹ آزادی کر لے، اور جہاں دنیا سے نکلے اور کھربوں سال کی آگ ان کی تقدیر میں لکھ دیا جائے۔